सत श्री अकाल दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं जी। अगे है जी मरुस्थल विच पाए जाने वाला फलोरा। फलोरा की हुंदा जी? FLORA फलोरा भाव किस तरह की बनस्पति उत्थे पाई जाती है। फौना का मतलब जीव जंतु, फलोरा का मतलब पेड़ पौधे वगैरह बनस्पति। मरुस्थल के पौधों नूं हेठ लिखियां स्थितियां के आधार पर दो मुख समूहों विच वंडिया जा सकता है। किहड़े किहड़े आधार है जी? एक तो अजिहे पौधे जो मीह ते सीधा निर्भर करते हैं, तो दूसरा जो ग्राउंड वाटर भूमिगत पानी की मौजूदगी ते निर्भर करते हैं। ठीक है जी, एक हो गए मीह के उत्ते डिपेंडेंट, एक हो गए ग्राउंड वाटर के उत्ते डिपेंडेंट। ਜਿਹੜੇ मीह ते सीधे तौर पर निर्भर करते हैं उन्हां ਦੀਆਂ अगे दो किस्मां ਹੁੰਦੀਆਂ। एक तो ਹੁੰਦੇ जी एफीफिरल्स। एफीफिरल्स का मतलब ਜਿਹੜੇ सਦੀवी नहीं रहते, ਜਿਹੜੇ सਦੀवी नहीं रहते। एक ਹੁੰਦੇ जी रेन पेरेनियल्स। रेन पेरेनियल्स पढ़ते हैं फिर पता लगेगा जी। एफीफिरल्स ਹੁੰਦੇ जी वो बरसात के लगभग तुरंत बाद पैदा हो जाते हैं। बरसात हुई पैदा हो गए, बहुत घट समय विच ही उन्हां नूं फुੱਲ लग जाते आ, फल लग जाते आ, फुੱਲ ਅਤੇ फल पैदा हो जाते हैं। ਅਤੇ जिवें ही मिट्टी की सतह की परत सुक जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ये पौधे भी मर जाते हैं। अंग्रेजी का शब्द एफीफिरल्स का मतलब ही यह है कि बहुत घट समय लिए जीवित रहने वाला। मीह पिया पैदा हो गए, फल फुल भी लग गए बहुत जल्दी, पर जिवें ही मिट्टी सुक गई तो ये मर जाते हैं। ओके जी, अगे है जी रेन पेरेनियल्स। इन्हां दे भूमिगत तने हुंदे हन। जिहड़े तने आ ना वो जमीन के अंदर हुंदे आ, जो हर वेले रहिंदे हन, मरदे नहीं। पेरेनियल्स का मतलब ही ये आ कि वो मरदे नहीं, रहिंदे आ ਅਤੇ सिर्फ बरसाती मौसम दौरान ही जमीन के उपर दिखाई दिंदे हन। तने रहिंदे आ, पौधा मरदा नहीं, पर जदों ही रेन हुंदी आ ते जमीन के उत्ते उहदा भाग अंकुरित होके आ जांदा। बरसाती मौसम दौरान ही जमीन के उपर दिखाई दिंदे हन। ओके जी, ये सीगे जी जिहड़े बारिश के उत्ते डिपेंड करते आ। दूजे समूह विच ਉਹ पौधे हैं जो भूमिगत पानी की मौजूदगी ते निर्भर करते हैं। धरती हेठले पानी ग्राउंड वाटर ते डिपेंडेंट आ जी। यह वड्डी गिनती विच मारूस्थल के पौधे एक चंगी तरह विकसित जड़ प्रणाली के जरिए जमीन की सतह के हेठा तो पानी नूं जजब भाव अबजॉर्ब करने के समर्थ होंदे हन। आ सतह है जी, आ जड़ा आ, जड़ा इन्हां दीयां बहुत दूर दूर तक फैलियां होंदियां हन। तां ज़्यादातर पौधे इस तरह के आ, जड़ प्रणाली इन्हां दी काफ़ी विकसित होंदी है ते दूर दूर तक चल जाती है ते उत्थों पानी नूं अबजॉर्ब कर लैंदी है जी। ओके, थोड़ा फौना के बारे होर पढ़िए जी, जीव जंतुओं बारे। देखो, भारत विच ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बड़ा जिहा पंछी हुंदा जी, बड़े साइज का पंछी हुंदा। वो इन्हां मरुस्थल पर्यावरण प्रणालियां विच शानदार घाह के मैदानां ਅਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ ਪੰਛੀ। ਓਕੇ, ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। नहीं है नहीं, तुसी नैट तो देख लैनी फोटो। बड़े बड़े पंछी होंदे आ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये इन्हां वातावरण प्रणालियां विच जिहड़े मैमल्स आ, मैमल्स किहड़े जिन्हां दे दुध दीयां ग्रंथियां हुंदियां हन, उन्हां विच काला हिरन पाया जांदा जी। इत्थे ब्लैक बक, काला हिरन, जंगली खोता, वाइल्ड एस, चिंकारा, दो सिंगां वाला हिरन हुंदा जी, कराइकल, सैंड ग्रोज ਅਤੇ रेगिस्तानी लूंबड़ी, डेजर्ट वाली लूंबड़ी पाई जाती है। इस तरह के प्रश्न भी आए हुए हैं कि आह जानवर पाए जाते हैं, दसो जी वो किहड़ा इकोसिस्टम आ, वातावरण प्रणाली आ। वो जी डेजर्ट इकोसिस्टम आ। तो आ फोटोआं देख लैंदे जी आपां जी। कराइकल आ हुंदा जी, कराकल बिल्ली की प्रजाति आ। ये देखो कंन किद्दां वड्डे वड्डे जे हुंदे आ।
ਤੇ ਸੈਨਗਰੋਸ ਆਹ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਿੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਜੰਗਲੀ ਗਧੇ, ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਵਾਈਲਡ ਐਸ ਅਤੇ ਫਲੈਮੀਗੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਤਖ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਰਨ ਕਿੱਥੇ, ਰਨ ਆਫ ਕਛ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗ੍ਰੇਟ ਰਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਜੰਗਲੀ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਫਲੈਮਿੰਗੋ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਗ੍ਰੇਟ ਰਨ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਕ੍ਰੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉੱਡਦੀ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਕ੍ਰੇਨ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਬੇਰੀਆ ਦੇ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਫਲੈਮਿੰਗੋ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਫਲਾਈਵੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਫਲਾਈਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਰਨ ਆਫ ਕਛ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਮਰੂਸਥਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉੜਦੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਈਵੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਆ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੇਨ ਤੇ ਫਲੈਮਿੰਗੋ ਫਲਾਈਵੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟ ਰਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਠੰਡਾ ਮਰੂਸਥਲ। ਅਸੀਂ ਮਰੂਸਥਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੇਗਿਸਤਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਰੂਸਥਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਰੂਸਥਲ ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੰਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰੂਸਥਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਘੱਟ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਨਸਪਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਰਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਠੰਡੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਲੇਹ, ਕਾਰਗਿਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੀਤੀ ਘਾਟੀ, ਉੱਤਰੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਪਰਬਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਸ਼ੈਡੋ ਜ਼ੋਨ ਆ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਮਰੂਸਥਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂ ਭਾਗ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲਗਭਗ ਅਣਹੋਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਰਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚਰਾਏ ਹੋਏ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਬਸ ਵਗੈਰਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਰਬਸ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰੀਏ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖਾ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਵੱਧ ਚਰਾਏ ਹੋਏ ਏਰੀਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘਾਹ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਨਾ, ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਉਹ 3 to 4 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਮਰੂਸਥਲੀਕਰਨ, ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਨਸ ਲਈ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮਰੂਸਥਲੀਕਰਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਭਾਵ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਬਨਸਪਤੀ ਵਗੈਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਡੈਜ਼ਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਸਥਲੀ ਇੱਕ
ਮਰੂਸਥਲੀਕਰਨ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਰੂਸਥਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਰੂਸਥਲੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਕੁਛ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਆਮ ਜਿਹੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰੂਸਥਲੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਦਰ, ਓਵਰ ਗ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ, ਘਾਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਖਨਨ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੰਗਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।